सिख बड़ा बहादुर है, मार्शल कौम है सिख कौम, जंगजू सी। मजाल है मैदाने जंग च हार के आ जाइए, सिर कटिया जाएगा, हार के नहीं आवांगे। 1.25 लाख सेक लड़ाऊं, 1 ਲੱਖਾਂ ਤੇ भारी पै जाता है। पर बदकिस्मती ये है जो राउंड टेबल चर्चा होंगी है उदों असीं हार जाते हैं। ज्ञान पल्ले नहीं ना, जिहदे करके जित हुई, जित तो ही नहीं होंगी, ज्ञान पल्ले नहीं है। राउंड टेबल चर्चा होंगी है गोल मेज के उपर, जो बह के विचार करन लगते हैं उदों एक हिंदुस्तान लै जाता है, दूजा पाकिस्तान लै जाता है, असीं खाली रह जाते हैं, उत्थे असीं हार जाते हैं। साडे कोल विचार नहीं है। तो जो कोई तगड़ा हो धौंस दे के अपने विचार थोपदा है, विचार भी सानू विचार करन दे नियमां दा पता नहीं। विचार करन दे भी नियम हुंदे ने। जो शब्द का आदान प्रदान करना है गुरमत के प्रचार दे विच, ते सानू प्रचारक बन के उस शब्द के आदान प्रदान करन दे नियम भी आने चाहिए ने। एक दूजे नाल विचारां दी सांझ करन दे नियम आने चाहिए। 7 नियम ने गुरमत विचार करन दे, ते 7 दे 7 फॉलो करने पैणगे तां गल बनेगी। मैं बड़ा हैरान होना कई बारी जदों मैं इतिहास पढ़दा, इतिहास विच एक आदमी का जिक्र होंदा है, वो इन्ना जालिम आदमी, मुसाफिरां नूं लुट के मार के उन्हां दी लाशां खूह दे विच गर्क करके फिर रोटी खांदा सी। किहड़ा जालिम होएगा। ते गुरु नानक साहब दे बोल किन्ने मिठे होणगे, पेशकारी बा कमाल होएगी, ऐसी प्रेजेंटेशन होएगी गुरु नानक साहब दी। वो जालिम बंदा गुरु नानक साहब दे चरनी टै पिया, मैनूं अपना सिख बना लो, मैं सज्जण की गल कर रहा। पेशकारी सी ना गुरु नानक साहब दी, किन्ने मिठे बोल, किन्नी निमरता होएगी। क्या उन्हां दे मुखारबिंद तो फुल किरदे होणगे, हर कोई मंत्र मुग्ध हुंदा होएगा। वड्डे वड्डे जालम बली कंधारी वर्गे, मलिक भागो वर्गे, समय का जालम बाबर बादशाह वर्गे झुक जाते हैं। ये जिहड़ी पेशकारी है साडे प्रचारकां च क्यों नहीं अज? असीं गुरु नानक साहब के गुण क्यों नहीं लै सकते कि प्यार दे नाल। मैं फेसबुक डाउनलोड नहीं किया होया, क्योंकि एक बार किया सी, शाम होंदे होंदे मैं वापस कर दिता, अनइंस्टॉल कर दिता। क्यों? जो मैं धार्मिक ग्रुपों की चर्चा पढ़ी, दुश्मन भी उहो जी शब्दावली नहीं वरतदा जिहो जो प्रचारक, वो संस्थावां, वो जथेबंदियां एक दूजे लिए वरत रहे सन। मैं बंद कर दिता, उस तो बाद नहीं आपां वरतदे। गूगल ते खोल के भावें प्रोग्राम का वेरवा दे के नाल दे नाल बंद, मजाल है मैसेंजर होवे। क्यों? जो मैं देखदा कौम के चोटी के प्रचारक, चोटी दीयां संस्थावां, जथेबंदियां एक दूजे ते ऐसा चिक्कड़ उछालदे ने। जे एक सिख नूं दूजे गुरु दे सिख नाल गल करन दी जाच नहीं है, वो कल नूं दुश्मन उहदे सामने आ जाएगा, उहदे नाल किवें गल करेगा? उहनूं ते मार ही देगा ना। जे विचार करने ने 7 नियम चाहिए ने। पहला नियम, जदों भी 2 गुरसिख इकट्ठे होकर बह के विचार करन लगण, पहला नियम यह होवे, पहला सुनो फिर बोलो। शायद इसे करके रब ने सुनन लई कान 2 दिते ने, बोलण लई जुबान 1 दिती, भी ज्यादा सुनो घट बोलो। की पता है ਉਹਦਾ सुनोगे ਉਹਦੇ विचार ਤੁਹਾਡੇ वाले ही होण। अपना प्रैशर बनाने तो पहले ही किते ਉਹਦੇ विचार ही सही होण, ते ਉਹਦੇ विचार सुनो जो सही ने, ते तुसी ईमानदारी नाल मन लो कि हाँ इत्थे तू ठीक है सजना, मैं गलत है इत्थे। इसे करके गुरबाणी ने जदों गल कीती ना बोलण संबंधी, पहला सुनना की है। संत मिले किछ सुनिए, कहिए कहिए बाद विच है, मिले संत मस्त कर रही है, लड़ाई रही चुप कर जाओ। जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए, किछ कहिए बाद विच है। इस करके जदों विचार करन लगो, पहला दूसरे की गल पूरी ध्यान नाल सुनो, प्यार नाल सुनो, की पता उहदे विच ही हल निकल आए। दूजी चीज, दूजा नियम गुरमत विचार करन दा, अपने विचार रखो, थोपो ना। असी अपने विचार थोपदे हां, तू मन ये बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं मनदा, मन थोपो ना, सिर्फ रख दियो। विचार का दूसरा नियम है कि अपने विचार रख दियो भी मैं इत्थों तक समझी है, मैनूं इत्थों तक समझ लगी है, मैं इत्थे तक खोज कर सकिया, मैनूं आ पता लग्या, मैं आ जानदा। अपने विचार सिर्फ रख दियो,
ਜਦੋਂ ਥੋਪੋਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸੰਕੋਚ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗਾ, ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣਤਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬਸ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵੈ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖੋ, ਥੋਪੋ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਉੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਿਉੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ। ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਖੂਨ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਗਲਦੇ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ? ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਹਿਜਾ, ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੀਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚੀਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਘਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ।
कहना नहीं नहीं 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कहते नहीं 4 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। 5ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 6ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਮਾਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?